जी आया नूं निੱਘਾ स्वागत। सब तो उत्ते की चीज़ है साडे भारत दे विच साडा संविधान, भारत दा संविधान। असी सब भारत दे संविधान दे अनुसार चलते हाँ, कानून दे अनुसार चलते हाँ। तो कानून दे खेतर दे विच एक गल कही जाती है, इगनोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। यानी जे तुहानू कानून दा नहीं पता, तुसी कोई गलती कर बैठे हो, कोई जुर्म कर बैठे हो, तो तुसी कहने हो कि मैनू तो कानून दा पता नहीं, ये बहाना नहीं चलूगा, तुहानू सज़ा मिलूगी। इस करके जरूरी है कि तुहानू कानून बारे पता होना चाहिए कि साडे भारत दा कानून की है, वक्-वक् धारावां की ने, जिन्नियां एक आम इंसान नू पता होनियां चाहिए ने, इन्नी जानकारी जरूर होनी चाहिए है। इसलिए भारत सरकार वालों हर साल 9 नवंबर नू एक दिन मनाया जाता है जिन्होंने आपां कहने हाँ राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, नैशनल लीगल सर्विसेज डे। यानी तुहानू नाल कानून की जानकारी दी जाती है ते नाल भारत सरकार तुहानू की सुविधावां दिंदी है इस खेतर दे विच, उस दे बारे भी जानकारी दी जाती है, ताकि तुहानू किसी तरह की कोई कमी ना होवे, तुहाडे कोलों किसी तरह की कोई गलती ना होवे, तुसी हर तरह नाल भारत के संविधान के मुताबिक एक जिम्मेवार नागरिक बन के अपना जीवन जी सको, सुविधावां नाल भरपूर जीवन जी सको। इस खेतर दे विच जो काम हो रहे हैं, जो सिक्ख्यावां दित्तियां जा रही ने, जिस तरह जागरूकता फैलाई जा रही है, तो जो सुविधावां भारत सरकार दे रही है, उस बारे जाणू करवाउण वास्ते स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने डॉक्टर गगनदीप कौर, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सैक्रटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जलंधर। जी आया नूं बहुत बहुत स्वागत तुहाडा स्टूडियोज़ दे विच। अज दा दिन खास महत्व रखदा साडे सारिਆਂ वास्ते, क्योंकि असी भारत के संविधान बारे जानना चाहते हैं, भारत के कानून बारे जानना चाहते हैं। तो 9 नवंबर नैशनल लीगल सर्विसेज डे, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, इस दे बारे सारे दर्शकों को जानकारी दिओ। हाँ जी, सब तो पहला मैं दसना चाहती हाँ कि हर साल 9 नवंबर नूं जिहड़ा है नैशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। ਇਹਦਾ इतिहास ये है कि 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ 9 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना होई। मतलब जे समर्थ आदमी दे नाल लड़ रहा है, दोनों धिरां इक्वली कॉम्पीटेंट ने टू फाइट दैट लीगल बैटल और एनी बैटल, तां उत्थे मन नूं भी कोई रोस नहीं हुंदा, मन भी सैटिस्फाइड हुंदा है कि असीं दोनों धिरां बराबरी ते तां खड़े हां ना। इसलिए जिहड़ा 9 नवंबर का दिहाड़ा है लीगल सर्विसिज डे के रूप दे विच मनाया जाता है, ताकि जो दबे कुचले लोग ने अपने समाज के, उन्होंने असीं लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर सकीए तो उन्होंने जिहड़े उन्हां दे हक ने उन्हां बारे जागरूक कर सकीए। यानी तगड़ा बंदा माड़े बंदे नूं दब ना सके। बिल्कुल, भारत का कानून माड़े बंदे दे नाल खड़ा है ताकि तगड़े बंदे का मुकाबला कर सके। हाँ जी, हाँ जी। सो इस साल जो असीं 2022 दे विच दिवस मना रहे हैं, अज दा दिहाड़ा, इहदा कोई खास थीम, कोई खास मंतव, कोई खास टीचा, कोई खास सोच दे नाल इहनूं मना रहे हैं? हाँ जी, हर साल जो है ये थीम चेंज होंदी है। इस साल जो थीम है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है। मतलब आम लोगों को पता होना चाहिए है कि किहड़े कानून ने जिहड़े उन्हां दे हक्कां दी राखी करदे ने, कि उन्हां कोले रैमेडीज़ ने जे कोई उन्हां दे नाल धक्का हो रहा है, जे कोई उन्हां दे लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उन्हां दे हक मारे जा रहे हैं, तो वो कित्थे किहड़ी अथॉरिटी कोले अप्रोच कर सकते हैं। मतलब क्योंकि देखो तुसी जिवें गल शुरू की है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लोगों को प्रोवाइड करता है कि उन्होंने लीगल राइट्स ने, उन्होंने लीगल ड्यूटीज़ ने, है ना, फंडामेंटल राइट्स ने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने। तो आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक्सैस टू जस्टिस दे सारियां कोले बराबर दे हक होने चाहिए ने, सारियां कोले बराबर दा हक होना चाहिए है। ये नहीं है कि कोई अमीर आदमी है तो वो कोले रिसोर्सिस हैगे ने, वो कोले पैसा है तो वो अपने अच्छे वकील खड़े करके कोर्ट दे विच केस लड़े, तो दूजे पासे जे कोई गरीब आदमी है वो कोले पैसे नहीं है, फाइनैशियल रिसोर्सिस नहीं है, तो वो हक ना मारे जान। इसलिए इन्हां सारियां चीज़ां नूं जागरूकता नूं लैके जिहड़ा है इस साल दा दिहाड़ा मनाया जा रहा है जी। असीं अपने दर्शकों को दसना चाहांगे कि खास तौर पर जो जज साहब दस रहे हैं कि जे कोई माड़ा इंसान यानी कि वो पैसा नहीं है, गरीब है, तो उत्ते कोई अत्याचार होंदा है, कोई तगड़ा बंदा उहदे उत्ते कोई तशद्दद करता है, तो उसनूं कानूनी सहायता मिल सकती है। और वो किवें मिल सकती है उस दे बारे हुण जानकारी मिलेगी कि किहड़े राह ने जो उहदे वास्ते खुले ने, जिन्हां राहां ते तुर के वो भारत सरकार वालों मदद लै सकता है, भावें वो माड़ा ही क्यों नहीं है।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਲਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਲਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਲੋਰ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲਸਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ? ਦੇਖੋ, ਨਾਲਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਮਨ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲਸਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਲਸਾ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸਿਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲਸਾ ਜਾਂ ਪਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਕਈ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਲਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਰਿਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਗ੍ਰੀਵੀਐਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਐਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਕੋਦਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DLSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਣ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 12, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, NDPS ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। SC ST ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 3 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ DLSA ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਲਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ DLSA ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1968 ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1968 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਫਲੇਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 1968 ਨੰਬਰ ਹੈ, DLSA ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੂਰਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ 2 ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੰਪੇਨਸ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 890 ਪਿੰਡ ਨੇ, 890 ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਕੈਂਪੇਨਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ।
ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ ਵੜੀ ਬੰਬਈ ਸੈਂਟਰ ਉਤਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਕਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਵੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਜੁਗਨੀ ਤੱਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੱਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸ਼ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਦਸਮਾਨ ਨੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਅਦਸਮਾਨ ਨੇ ਮੱਲੇ ਐਤਾ ਲਾਉਣਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਜੁਗਨੀ ਦੇਖੇ ਟੁੱਟੀ ਚੁੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਉੱਗੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿਲ ਕੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਕੁੱਗੀ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗੀ ਹੋ ਜੁਗਨੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਹੀਰੋ ਦੀ ਫੜ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਵੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਏ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ आज है 9 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। आज ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡੇ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ पोर्टल्स ने या ਕਿਹੜਾ ईमेल्स ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲਸਾ ਦਾ ਜੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 1968 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, dalsa@punjab.gov.in DLSA जी। हेल्पलाइन नंबर है स्टेट ਦਾ 1968, डिस्ट्रिक्ट जलंधर ਦਾ 0181 22 35 775। ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ DLSA ਤੱਕ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, 890 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 890 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ DDPO ਐਂਡ BDPOs, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ DLSA ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਸ ਨੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ DDPO BDPOs ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। DLSA ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੋਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਫਿਸ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ PL ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ % ਨਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਨੇ ਫੋਨਸ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ 95% ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ SC ਕੈਟਾਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ NDPS ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੀਨੀਅਸ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NDPS ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਆਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਫਲੋਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵੀ ਪੈਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਵਨ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਫਲੋਰ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫਲੋਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ PLV ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ PLV ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੱਸੂਗਾ। PLV ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਲਿਟੀਗੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਪਰ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨਲ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਖਰਚੇ? ਉਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DLSA ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿੰਗ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਪਲੇਂਟਿਫ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਾਰਾ ਮਨਮਿਟਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ?
ਦੇਖੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ DLSA ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਵਾਲੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੌਕਸੋ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈਠੋ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਓਵਰਬਰਡਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ DLSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਇਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਮੀਡੀਏਟਰ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਏਟਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹ ਕੇਸ। ਮੀਡੀਏਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਕਰੇ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਗੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਗੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਅ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ, ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਹੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮਲੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਪਲਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਮੇਲ ਹੈ ਜੀ dalsa.gal@punjab.gov.in ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜੀ ਦੋ। ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ 1968, ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 018122535775। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਝਾਅ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ?
ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। इश्क दा लड़िया ओ पापो देने अख पिछाणी बेली बेरियो पापो देने अख पिछाणी लै पणता कर बड़िया मित्रा नु फिकर पिया बह जय कौर दा तरया नी मित्रा नु फिकर पिया ओ बह जय कौर दा तरया मित्रा नु फिकर पिया बह जय कौर दा तरया मित्रा नु फिकर पिया फेरा पानी गया सानू बिशियर नाग लड़ानी गया सानू बिशियर नाग लड़ानी गया सानू बिशियर नाग लड़ानी गया जिंद रोल नहीं गया दिल डोल नहीं गया जिंद रोल नहीं गया दिल डोल नहीं गया नी कोई गुट को बोल नहीं गया कोई गुट को बोल नहीं गया सुनी दिया उथों दियां दो कुड़ियां सुनी दियां एक पतली एक भारी ओ पतली